अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज मेरे नाल जिहड़ी परसनैलिटी ने उन्हां दा नाम है ज़ाहिद हुमा शाह साहब। ज़ाहिद हुमा शाह साहब सरकारी मुलाजम सीगे, हुण वो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उन्होंने सेहत वालों इस तरह नहीं लगता कि वो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ज़ाहिद हुमा साहब, मैं ज़ाहिद हुमा शाह साहब, मैं तुहानूं अपनी बैठक दे विच जी आया नूं कहना तो मेरे वालों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। या सर, जिवें मैं नाज़रीन नूं दस्सिया कि तुसीं अपना शायर जे, शायर तो इलावा तुहाडा होर की शुगल है? डॉक्टर साहब, मैं समझदा कि सब तो पहले मैं अल्लाह ताला दे पाक और बाबरकत नाम दे नाल आगाज़ करना तुहाडे नाल इस मुकालमे दा। तुसीं पुछया कि शायरी और सरकारी जिहड़ी है नौकरी, उस तो इलावा मेरा की शगल है। मैं समझदा कि अदब और आर्ट जिहड़ा है इहदा सफ़र जिहड़ा इहदी जिम्मेदारी जिहड़ी है इहदे लई शायद एक उम्र भी थोड़ी है। सच है, ठीक है जी। अच्छा ज़ाहिद हुमा साहब, मैं चाहांगा कि तुसीं ना स्टार्ट तो ही अपनी कोई चीज़ सुना दिओ ताकि नाज़रीन जिहड़े ने साडे नाल जुड़े रहें। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं जिस तरह आजकल माह मुहर्रम अल हराम दा मुकद्दस महीना जा रहा, मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लई अपने दो अशार तो आगाज़ करना। बेकदरी दे दौर विच उच्च कमाल हुसैन, माशाअल्लाह। बेकदरी दे दौर विच उच्च कमाल हुसैन, वाह हक ते सच दी जित दी बेमिसल मिसाल हुसैन। वाह। कालख ज़ादे कदों दे कालख पिछे छुप गए, कालख ज़ादे कदों दे कालख पिछे छुप गए, हाले तीकर जग रहा वांग मिशाल हुसैन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शाह साहब कमाल है, बहुत आला। शाह साहब, असीं वापस आते हैं। तुसीं तां ਇਹ रूटीन ਦਾ है, हर बंदा यही गल करता, लेकिन ये एक बड़ी दिलचस्पी भी होंगी है। तुसीं कोई अपना बचपन का या जवानी का ऐसा किस्सा जिहड़ा तुसीं नहीं भुल्ले हो? ਇਹਦੇ ਲਈ मैं अपनी जिहड़ी मेरी किताब 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ, अच्छा सोच दी चीख, वाह। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਵਾਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ, ਤੇਰਾ ਕਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ। वाह वाह वाह। ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਬੁਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਬੁਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਜਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ। ਆਹ ਔਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਬੀਰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਬੀਰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ, ਤੇਰਾ ਕਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरा सवाल कुछ सी, तुसी उन्होंने शेरां दे विच जवाब दिता। मेरा सी कोई ऐसा, ये तो तुसी अपना ख्याल दिता ना, जानि कि अपनी सोच दी, अपना विजन दिता। मैं तुहानूं पुछया सी कि तुहाडे नाल कोई ऐसा किसी नाल रिलेटेड वाकया जिहड़ा ना कदी नहीं भी हुंदा, जानि कि जरूरी नहीं कोई ऐसा वाकया जिहनूं बंदा पूरी जिंदगी याद रखे, नहीं भी हुंदा। अगर नहीं हैगा तो ना कर दिओ, अगर कोई हैगा तो सुना दिओ नाज़रीन दी दिलचस्पी वास्ते। ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਮੂਆ ਹੀ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ, ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ, ਅਹਿਮ ਔਰ ਕੋਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਏ। ਵਾਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਬੜਾ ਹਿਸਾਸ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਫਿਰਦੇ? ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਛਪਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਲਗਾਓ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਵਾਹ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵਾਹ। ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਸਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪੀਰੀਅਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਪੀ ਜੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਜੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਮਸ਼ਕ ਸੁਖਨ ਜਾਰੀ, ਚੱਕੀ की मुशक्क़त भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। क्या बात है। नाज़रीन ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਗਜ਼ਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਸੱਵੁਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਹਦ ਮਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਰਨੁਮਨਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਤਰਨੁਮਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਹਿਨੇ ਦਾਊਦੀ, ਤਰਨਮ ਔਰ ਆਹੰਗ ਤਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਤਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਜ਼ੀਰੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੀ, ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੌਪਰਸ ਸਨ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਪਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅਸਰ ਆਫਰੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਮਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਰਨਮ ਜਾਂ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਅਚਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤਰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਇੰਪਰੂਵ ਸਾਇਲੈਂਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਸੀਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏ, ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬੇਸੂਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਸੁਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਰਨਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਨਮ ਦੇ ਨਾਲ। मुरी न्याजी का एक शेर है कि नहीं तुसी वो अपना खड़ा है एक बाबे इल्म की दहलीज पर, वो खड़ा है एक बाबे इल्म की दहलीज पर। मैं ये कहता हूँ कि तू इस खौफ में शामिल ना हो। मैं ये कहता हूँ, वो खड़ा है एक बाबे इल्म की दहलीज पर। मैं ये कहता हूँ कि तू इस खौफ में दाखिल ना हो। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੀਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਬਗੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਥੋੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕੋ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। जिस दिन से मोहब्बत मेरा किरदार हुई है, हर शय ही मेरी यार व मददगार हुई है। जलता हूँ मैं उस आग में दिन रात मुसलसल, जलता हूँ मैं उस आग में दिन रात मुसलसल, जो आग मेरे वास्ते गुलजार हुई है। आहा वाह वाह। जलता हूँ मैं, शुक्रिया डॉक्टर साहब, जलता हूँ मैं उस आग में जिस दिन रात मुसलसल, जलता हूँ मैं उस आग में दिन रात मुसलसल, जो आग मेरे वास्ते गुलजार हुई है। जादू है तेरे नैन, जादू है तेरे नैन, दो नैन तेरे नैन हैं क्या रश के गजाला, नरगिस भी जिन्हें देख के बीमार हुई है। और मलबूस हुई खाक की। डॉक्टर साहब ये मेरा शेर भी है और मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ भी है। मलबूस हुई खाक की और खून की खिलत, मलबूस हुई खाक की और खून की खिलत, तौकीर मेरी वो सरे दरबार हुई है। मलबूस हुई खाक की और खून की खिलत, तौकीर मेरी वो सरे दरबार हुई है। क्या बात है। जिस दिन से मोहब्बत मेरा किरदार हुई है, हर शय ही मेरी
यारो मददगार हुई है। बहुत आला शाह जी, बहुत आला। शुक्रिया जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। एक निक्की नज़म है जी, ਹੂੰ 2-3 शेरां दे। ਹੂੰ नज़म का उनवान है रेजोनेंस। ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ। नज़म का उनवान है रेजोनेंस, तमक। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। बोलन लग्या ਹੂੰ अपनियां अखां मीट लिया कर। ਹੂੰ बोलन लग्या अपनियां अखां ਆਹ मीट लिया कर। अखां दे रौले विच तेरी आवाज़ सुनी नहीं जाती। ਹਾਏ 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 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ बोलन ਵਾਹ। लग्या अपनियां ਤੇਰਾ अखां ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ मीट ਤੇਰੀ लिया कर। अखां दे रौले विच तेरी आवाज़ सुनी नहीं जाती। ਜਾਂਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ Okay. ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ पंजाबी दी पूरी नज़म। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿन ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾਓ। एक नज़म ਉਹਦਾ उनवान है बागी। ਬਾਗੀ हाँ जी। ਜੀ। मैं कोई सियासी शायरी या नारेबाजी का कायल नहीं। ठीक है। मतलब उस नज़म दे विच जिहड़ी बगावत है ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਏਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। असा मावां दी थां ਹਾਂ अक्कां दा दुध पीता है। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। असा मावां दी थां अक्कां दा दुध पीता है। साडे लू लू दे विच रच गई रुत्तां दी कड़वाण। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। वाव रोलियां मोढे चा के सानू थां थां सैर कराई। ਆਹ वाव रोलियां मोढे चा के सानू थां थां सैर कराई। असी घटदे वधदे परछावियां विसराया सानू साडा कद ते काठ। ਆਹ घटदे वधदे परछावियां विसराया ਹਾਂ सानू साडा कद ते काठ। चुप दा रोज़ा रखिया रखिया साडे मूँह भी पुस्से पै गए। ਫਿਰ ਕਹੋ ਉੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ चुप दा रोज़ा रखिया रखिया ਹਾਂ साडे मूँह भी पुस्से पै गए। असा बालपुड़े विच पाल लए ने उमरों वड्डे रोग। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। असा बालपुड़े विच पाल लए ने उमरों वड्डे रोग। असा अपने मरण दा सुन के ते असा आप मना ले सोग। ਆਹ ਆਹ साडे लई हुण हिक्को कुछ है घर ते पावें काहट। ਆਹ ਆਹ साडे लई हुण हिक्को कुछ है ਵਾਹ ਵਾਹ घर ते पावें काहट। की अपने की गैर साडे मंजिल सावें हो गए मन मन पारे पैर। ਆਹ और आखिरी शेर असा मुड़ भी हार न मननी लख सिर ते झुलन कैर। अज सिर हत्थां ते रख के असी आ गए तेरे शहर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। असा मुड़ भी हार न मननी लख सिर ते झुलन कैर। अज सिर हत्थां ते रख के असी आ गए तेरे शहर। असी किसे नूं कुछ ना जानदे बस मनदे अपना आप। असी अपनी पूजा करते असी अपना करते जाप। क्या बात है। शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 2 3 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब एक गज़ल का मतला है तो देखा कैफियत का शेर है कि उड़दा फिरां समान ते बदलों दे नाल नाल। वाह। उड़दा फिरां समान ते बदलों दे नाल नाल चन भी शिकार करना है किरना दे नाल नाल। आहा, क्या बात है, क्या बात है। महलों दे नाल कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। आहा, महलों दे नाल कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। रस्ता जिहा निकलदा है झुगियां दे नाल नाल। हाय हाय हाय। आहा, महलों दे नाल कोई ना कोई वाह वाह। रिश्ता ज़रूर है। रस्ता जिहा निकलदा है झुगियां दे नाल नाल। और आया यकीन तेरियां अखां नूं वेख के। आया यकीन तेरियां अखां नूं वेख के सुफने भी सौंदे जागदे अखां दे नाल नाल। आहा, आया यकीन तेरियां अखां नूं वेख के सुफने भी सौंदे जागदे अखां दे नाल नाल।
ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਜਬ ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਜਬ ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਮਦਾਰੀ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਤ 'ਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਜਬ ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਆਹਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਮਦਾਰੀ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਨਾ ਤਮਾਮ ਰਿਹਾ, ਨਕਸ਼ਨਾ ਤਮਾਮ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਨਾ ਤਮਾਮ ਰਿਹਾ, ਨਕਸ਼ਨਾ ਤਮਾਮ, ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਨਾ ਤਮਾਮ ਰਿਹਾ, ਨਕਸ਼ਨਾ ਤਮਾਮ, ਦਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੀਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੁਖੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਮਕਤਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਖੱਲੁਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਔਰ ਬੁਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰੋ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਆਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ੀਆਤ, ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿੱਸਾ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੁਰੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭੁੱਖੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਠੋਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੱਦੀ ਔਰ ਭੌਂਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਫ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਫਰਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਸੂਬ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਲੰਗੜਾ ਲੂਲੇ ਮਿਸਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਥਾਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੀਅਤ ਜਾਂ ਗਨਾਈਅਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਬਕਾ ਤੁਬਕਾ ਆਹਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਬਕਾ ਤੁਬਕਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, ਆਹਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਤੁਬਕਾ ਤੁਬਕਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਬਕਾ ਤੁਬਕਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਮੈਂ, ਕੱਲੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇ ਜਰਿਆ ਮੈਂ।
ਆਹਾ ਕੱਲੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇ ਜਰਿਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਡਰਿਆ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਡਰਿਆ ਮੈਂ। ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਡਰਿਆ ਮੈਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਹੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਡੰਨ ਵੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, ਆਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਡੰਨ ਵੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, ਹੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਹੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਸਾਂ, ਹੂੰ ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਡੁੱਬਿਆ ਸਾਂ, ਵਕਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਤਰਿਆ ਮੈਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਡੁੱਬਿਆ ਸਾਂ, ਵਕਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਤਰਿਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੂੰ 3-4 ਸ਼ੇਰ ਛੋਟੀ ਪੈਰ ਦੇ। ਵੈਦ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੀਤਾ ਮੈਂ, ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਵੈਦ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੀਤਾ ਮੈਂ, ਹੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤਾ ਮੈਂ, ਵਾਹ ਵੈਦ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੀਤਾ ਮੈਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤਾ ਮੈਂ, ਹੂੰ ਆਪਣੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਆਲਾ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਲਗਣ ਵਿੰਗੀ ਸੀ, ਹੂੰ ਸਾਰੀ ਵਲਗਣ ਵਿੰਗੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਫੀਤਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਲਗਣ ਵਿੰਗੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਫੀਤਾ ਮੈਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਸਨ, ਹੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰੇ ਸਨ, ਪਹਿਰੇ ਸਨ, ਸਬਰ ਦਾ ਘੋਟੀ ਪੀਤਾ ਮੈਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਸਨ, ਸਬਰ ਦਾ ਘੋਟੀ ਪੀਤਾ ਮੈਂ, ਆਹਾ ਬਦਨੀਤਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੇਨੀਤਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਹੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਹੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਹੂੰ ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਵਾਹ 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 ਕੁਝ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਵਾਹ 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 ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਦ ਹੁਮਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਦ ਹੁਮਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।